براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں اسد عمر، ڈاکٹر فیصل سلطان اس وقت میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ جس کا جائزہ لیا جاتا ہے اس سب کو ہم نے دیکھا، اس کا تجزیہ بھی کیا، جو پہلے لہر جتنی گزری ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی اس کا موازنہ کر کے دیکھا، اور وہ سب دیکھنے کے بعد کچھ ہم نے سفارشات کے اوپر بھی بات چیت کی ہے، اور اب وہ صوبوں کے ساتھ جو ہے ہم وہ مشاورت کریں گے، اور کل انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کو اپنی سفارشات بھی پیش کریں گے۔ تفصیلی جو احکامات ہیں وہ تو ظاہر ہے وزیر اعظم جو ایک دفعہ منظوری دیں گے اس کے بعد ہی وہ جاری کیے جائیں گے، لیکن جو ہمارا ابھی تک طریقہ کار رہا ہے، ایک ٹارگیٹڈ طریقے سے ہم بندش لگاتے ہیں، اور اس کی پوری امپلیمنٹیشن وغیرہ کی تفصیل ساتھ وقت کر کے تاکہ کوئی زیادہ اس کی وجہ سے پریشانی بھی لوگوں کو نہ ہو، اور ساتھ ساتھ وبا کے پھیلاؤ کے اوپر بھی رکاوٹ لائی جا سکے، اور ساتھ کم سے کم لوگوں کی روزگار پر اثر انداز ہوتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں کون سے کام اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ تمام جو ہم پہلے 3 لہر کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں، اور آپ کی یعنی عوام کی، پاکستان کے عوام کی شراکت کے ساتھ، آپ کی معاونت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، اور ہر دفعہ ہم اس کو روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ہم نے ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوتے ہوئے دیکھی پاکستان میں جیسی ہمارے زیادہ تر ہمارے اس خطے کے اندر نظر آئی ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا تھا ایران میں جس قسم کی تباہی آئی، اور اب دوبارہ سے وہاں پر بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، صورتحال خراب ہے۔ بھارت کے اندر تو جو ہوا وہ تو دیکھ کے لوگ باقاعدہ خوفزدہ ہو گئے تھے، کس طریقے سے بھارت میں ہسپتالوں میں بیڈز کی کمی ہو گئی، آکسیجن کی کمی ہو گئی، فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے تھے مریض۔ آج کل پچھلے چند ہفتوں سے بنگلہ دیش میں بہت خراب صورتحال ہے، اور کافی عرصے سے تقریباً روزانہ جو ہے وہاں، حالانکہ ان کی آبادی ہم سے کو 30% کم ہے، لیکن 200 سے زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ انڈونیشیا میں پچھلے چند ہفتوں سے بہت ہی زیادہ خراب حالات ہیں، ان کی آبادی ہم سے کچھ تھوڑی زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اور وہاں پہ 1500، 1600، 1700 ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ افغانستان میں بڑی تیزی سے اس وبا میں اضافہ آیا ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ تقریباً تمام، اس سے پہلے نیپال کے اندر، تو باقی دنیا میں تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ہمارے خطے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کر کے ممالک جو ہے، اسی طریقے سے مشرقی ایشیا جو ہے وہاں پر نسبتاً بہتر حالات رہے تھے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ملیشیا کے اندر، تھائی لینڈ کے اندر، انڈونیشیا میں نے پہلے ذکر کیا، ان تمام کے اندر بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی جو یہ والی جو لہر ہے اس کی بنیاد جو بن رہی ہے وہ بھارتی ویریئنٹ ہے۔ وہ جو بھارت سے ویریئنٹ شروع ہوا اس کرونا کا، وہ انتہائی تیزی سے پھیلتا ہے۔ اس سے پہلے جو برطانوی جو ویریئنٹ تھا وہ شروع میں جو کرونا کا جو مرض تھا اس سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیلتا تھا، تقریباً کو 60-70% زیادہ تیزی سے پھیلتا تھا، اور یہ جو ہے بھارتی ویریئنٹ یہ اس سے بھی زیادہ کوئی 60-70% زیادہ برطانوی ویریئنٹ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جیسے ہم نے کہا کہ بڑے ایک ٹارگیٹڈ طریقے سے، سلیکٹڈ طریقے سے، اور وہ بھی ہم شہر ٹارگٹ کریں گے جہاں پر ہمیں زیادہ خدشہ نظر آ رہا ہے، جو عمومی طور پر بڑے شہر ہیں اس کا بھی فیصلہ کل وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہو جائے گا کہ کون سے ہم نے کر لے۔ تو ایک تو یہ حصہ تھا جس کا آپ کو بتانا چاہتے تھے، اور آپ سے ایک دفعہ پھر اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں۔ ایک عام پاکستانی، ایک انفرادی، اگر آپ بڑی سادہ سی ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے جو تدابیر بتائی ہوئی اس پہ عمل کریں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ماسک پہننا ہے آپ نے جب بھی آپ بھیڑ میں ہوں یا ایسی بند جگہ پر ہوں، آپ نے زیادہ بھیڑ والی جگہ پر جانے سے گریز کرنا ہے، اور تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے لوگوں کے ساتھ جس وقت آپ ایک بھیڑ والی جگہ پہ ہوں۔ اتنی سادہ سی چیزیں ہیں، اس سے لوگوں کی صحت بھی کا بھی حفاظت ہو سکتی ہے، اس سے صرف آپ کی نہیں، آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہیں، بیکاز یاد رکھیے یہ بہت ہی زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ویریئنٹ ہے، اور اس میں ہو یہ رہا ہے گھر میں ایک کو لگتا ہے، ایک فرد کو لگتا ہے تو ایک دم سے پورے گھر کے اندر پھیل جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں بزرگ بھی ہوں گے، ان کا احتیاط کرنا، ان کا خیال کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ رستہ ادھر سے نکلنے کا جو ہے وہ ویکسینیشن ہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر وفاقی حکومت نے ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ٹوٹل منظوری دی گئی ہے، جتنا یہ پیسہ اس ویکسین کو خریدنے کے لیے وفاقی حکومت خرچ کرنے جا رہی ہے، وہ تقریباً 200 ارب روپے کے قریب ہے، اور اربوں روپے کی ویکسین منگوائی جا چکی ہے، تیزی سے لگوائی بھی جا رہی ہے،
2600 वैक्सीनेशन सेंटर मुल्क के अंदर पूरे मुल्क के तूल अर्ज में कायम कर दिए गए हैं। तकरीबन 3000 मोबाइल यूनिट्स हैं जो लोगों के घर घर जाकर और उनके इलाकों में जाकर वहां पर वैक्सीन लगा रहे हैं। और उसका नतीजा ये निकला है कि आपने देखा कि जो पहले 1 करोड़ डोज वैक्सीन की लगाई गई पाकिस्तान में, उसको 113 दिन लगे थे 1 करोड़ वैक्सीनेशन करने के लिए। और ये अभी जो हमने आखिरी 1 करोड़ किए हैं, अब तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है हमारी वैक्सीनेशन। तो ये जो 1 करोड़ हमने आखिरी लगाया है, ये 1 करोड़ जो हमने लगाया है, इसको सिर्फ 16 दिन के अंदर हम यहां पर लगाने में कामयाब हुए हैं। तो एक बहुत ज्यादा तेजी आई है। पिछले 6 दिन ये जो हफ्ता हमारा गुजरा है, पीर से लेके हमारा हफ्ते तक का जो अदाद शुमार आए हैं, तो सिर्फ इन 6 दिन के अंदर हमारा 50 लाख डोजेज लगाई गई हैं, 50 लाख वैक्सीनेशन की गई हैं। और पिछले 6 दिन में हर दिन जो है वो एक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन रही है। पहले 6,80,000 लगे, फिर 7,78,000 लगे, फिर उसके बाद 8,50,000 के करीब लगाए गए, फिर 9,04,000 और कल 9,34,000 वैक्सीन। और तमाम सूबों के अंदर नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं तकरीबन रोजाना की बुनियाद के ऊपर। आखिरी चीज जिसका मैं जिक्र करूंगा, इसलिए आपको मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक नहीं लगाई वो भी जल्द अज जल्द जाके लगाएं। ये तमाम इंतजाम आपके लिए किए गए हैं, आपकी सेहत की हिफाजत के लिए वफाकी हुकूमत ने ये पूरे वैक्सीन का निज़ाम बनाकर सूबों के जरिए अब ये लगाई जा रही है। और इसी से मिलता जुलता मैं आखिरी चीज, क्योंकि पिछले कोई 48 घंटे से बहुत ज्यादा बातचीत भी हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि क्यों ये सारा निज़ाम जो बनाया गया है उसमें ये एनसीओसी का क्या रोल है और इसकी जरूरत क्यों पेश आई और इसकी इफादियत क्या है। हमसे बहुत ज्यादा अमीर ममालिक जो हैं वहां पर हमने देखा कि जो आप अमेरिका के अंदर देख लें, बहुत बड़ी हद तक बरतानिया में यही मसला देखा गया और बड़े बड़े ममालिक के अंदर, अमीर ममालिक के अंदर, कि क्योंकि मरबूत निज़ाम नहीं था, क्योंकि एक जगह नहीं थी जहां पे तमाम मालूमात आ रही हैं, तज्जिया हो रहा है और फिर वहां से एक जगह से फैसला निकल के पूरे मुल्क के अंदर उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है और फिर उसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो जो कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की अपने लिए हदफ सेट करने के लिए, वो बड़े बड़े ममालिक नहीं कर सके। इसलिए ये जो निज़ाम बनाया गया, सबने इसकी इफादियत देखी। इसके अंदर वफाक और वफाक में सिविल और मिलिट्री तमाम जितने कंपोनेंट्स हैं वो साथ यकजा हुए, यहां पर तमाम सूबे यहां पर आए और इस एक प्लेटफॉर्म से, कौमी प्लेटफॉर्म जो बना, वहां से ये फैसला साजी की गई और उसके अंदर वफाक भी शराकतदार है, सूबे भी शराकतदार हैं और सबने इसका फायदा देखा। इसलिए जरूरी है कि ये जो 15 माह से इतना कामयाब निज़ाम हमारा चला है, हम इसको इसी तरीके से, जो इसको अंग्रेजी में कहते हैं यू डोंट फिक्स व्हाट एंड ब्रोकन, जो चीज टूटी भी नहीं है उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज जो कामयाब है, जो दुनिया में हर तरफ से तारीफ हो रही है, वो इंडेक्स कह रहा है कि जी दुनिया के अंदर 3 बेहतरीन ममालिक जिसने दफा किया उसमें से पाकिस्तान है। तो ये जरूरी है कि इसी तरीके से हम साथ चलें। खास तौर पे मैं वैक्सीनेशन का आपको समझाना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन की वजह से और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि ये एक सेंट्रल, एक फोकल पॉइंट हो जो कि एनसीओसी का प्लेटफॉर्म है। क्योंकि वैक्सीनेशन कामयाब करने के लिए 3 मुख्तलिफ काम आपने करने हैं। आपने एक तरफ लोगों को तरगीब देनी है और उनको कहना है कि आप वैक्सीन लगाने के लिए आएं, ये पहला उसका हिस्सा है कामयाबी का। दूसरा उसका हिस्सा ये है कि उतनी तादाद में वैक्सीन आप खरीद कर मुल्क के अंदर लाएं ताकि वो लोग जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए उनके लिए वाफिर मिकदार के अंदर वैक्सीन दस्तयाब हो और उसमें कोई कमी ना नजर आए। और तीसरा हिस्सा वो है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो निजाम जिसके जरिए ये वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी, वो वैक्सीनेशन सेंटर और मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट जिनका मैंने आपको जिक्र किया, वो 3। अब ये तमाम, अगर आपके पास मालूमात नहीं है, अगर आपको यह नहीं पता कि आज मेरे पास वैक्सीन इन्वेंट्री कितनी है और पूरे मुल्क के लिए, और कल मैं कितनी खरीदने जा रहा हूं, मेरे पास 3 हफ्ते के बाद कितनी आएगी, मेरे पास 6 हफ्ते के बाद कितनी आएगी, तो आपको नहीं पता मैंने किस रफ्तार से आगे, तेजी से आगे बढ़ाना है। इसी तरीके से, और अगर आपके पास वो नहीं होगा तो आपको ये सूरत हाल नजर आएगी कि लोग टीका लगवाने के लिए जाएंगे और वहां पे वैक्सीन नहीं आएगा। ये पूरे तकरीबन 6 माह का अरसा हो गया है। इस 6 माह के अरसे के अंदर इतने
पेचीदा कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन के होते हुए पूरे पाकिस्तान के तूल अर्थ पे फैला हुआ, जैसे मैंने कहा, और ये मूविंग पार्ट्स 3 मुख्तलिफ चीजों को साथ चलते हुए सिर्फ 3 या 4 दिन का अरसा आया था जिसके अंदर हमें वैक्सीन की कमी का सामना करना पड़ा था, शिपमेंट्स डिले हुई थी। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि इतनी बड़ी तादाद के ऊपर वैक्सीन लगने के बावजूद कमी कहीं महसूस नहीं हुई है, और उसकी वजह ही यही सेंट्रलाइज प्लानिंग है। इसी तरीके से अगर आपको यह नहीं पता कि मैं आगे कितना डिमांड जनरेट, यानी लोगों में कितना आगाही फैलाकर मेरी कामयाबी हो रही है, और जो मैं फैसले करते जा रहा हूं, या ये एक मरकजी लेवल से जो फैसले हो रहे हैं और लोगों तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है, तो कितने लोग आएंगे, तो फिर आपको ये नजर आता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए, उनको वहां पे जगह नहीं मिल रही। अब घंटों घंटों उनको इंतजार करना पड़ रहा है। इसलिए तमाम चीज को जब तक एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी पूरी इन तीनों पहलू को सामने रखते हुए फैसला साजी ना करे, तो आपके लिए, अवाम के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। तो वबा के फैलाव को रोकने के लिए भी, जैसे मैंने पहले बताया कि जिस कामयाबी से, क्योंकि ये वबा जो है ये बॉर्डर नहीं देखती, इस वबा को ये नहीं पता कि कहां खैबर पख्तूनख्वा खत्म हो रहा है और कहां पंजाब शुरू हो रहा है, इसको ये नहीं नजर आता कि सिंध किधर खत्म हो रहा है, बलूचिस्तान किधर शुरू हो रहा है। ना ये मुल्कों की कोई सरहद देखती है, इसको भारत, पाकिस्तान और ईरान में कोई फर्क और तमीज नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी है कि एक ऐसी चीज जो पाकिस्तान के हर हिस्से को असरअंदाज कर सकती है, और पाकिस्तान जुड़ा हुआ है तमाम बाकी दुनिया के ममालिक के साथ भी। तो मेरा मकसद आज ये आपको बताने का ये था कि ये जो सारा निजाम बनाया गया है और इसकी जो कामयाबी हासिल हुई है, उसका एक खास अंसर ये जो है, ये सेंट्रलाइजेशन जो है, यानी तमाम चीजें एक मरकज पर आकर और वहां से फैसले हों, ये इंतहाई जरूरी है। और इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे भी ऐसे ही लेके चलेंगे। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, सारी कौम को पता है कि एनसीओसी के प्लेटफॉर्म का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। यहां पर जब डिजीज शुरू हुई, जब वबा शुरू हुई थी, 2 मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें थी, एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत, एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत, 3 तहरीक इंसाफ की हुकूमतें। तो कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तानी सब एक है, एनसीओसी एक ही नजर से सारे पाकिस्तान को देख रही है। और जिस तरीके से 15 माह से कोशिश की है, कामयाबी हासिल हुई, अल्लाह ताला ने फजल किया है, अल्लाह ताला की रहमत से कामयाबी हासिल हुई है, दुनिया ने पजीराई की है। इंशाअल्लाह ताला अगर इसी फॉर्मूला के तहत हम चलते रहेंगे तो मजीद आगे भी कामयाबी हासिल होगी। अब मैं जरा फैसल सुल्तान से दरखास्त करूंगा कि आपको जो वबा की सूरत हाल है, अस्पतालों में क्या हो रहा है, उसकी जरा तफसील बताएं। बहुत शुक्रिया जी। जैसे असद साहब ने मरबूत फैसला साजी के बारे में बताया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस मरबूत फैसला साजी के पीछे जो एदाद शुमार हैं, वो भी उसी एक मरबूत और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इकट्ठे होते हैं। उसको इस कमरे में एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है, और इस सारे एनालिसिस और सोच विचार के बाद ही हम आपके सामने कुछ फैसले और रिकमेंडेशंस रखते हैं। कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता हफ्ते में एवरेज औसत अगर देखी जाए तो तकरीबन दिन के 2-2.5 हज़ार केसेस के करीब डिटेक्ट हो रहे थे, और आपने देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में ये तादाद जो है वो 5,000 के करीब पहुंच गई। जो पॉजिटिविटी की शरह है वो अब सारा पाकिस्तान उसको देखता है, क्योंकि सब सीख गए हैं कि उसको क्या करना है। वो भी तकरीबन 8.8 है, और ये नेशनल पॉजिटिविटी है। इसका मतलब है जब हम इसमें बारीकी में जाएं और इंडिविजुअल शहरों को और सूबों को देखें तो वो इससे भी ज्यादा हमें इसका शुमार नजर आता है। अब इस पॉजिटिविटी के बाद जो बहुत अहम चीज है, और फिर से मैं आपको मेंशन करूंगा कि ये चूंकि आदाद शुमार यहां एक जगह पे आके दिखते हैं और प्रोविंस वाइज होते हैं, शहर के हिसाब से होते हैं, तो हमें हर जगह की सूरत हाल बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होती है। और 1-2 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गुज़िश्ता चंद दिनों में जो औसत फिगर है तकरीबन डेली एडमिशंस की, यानी हर रोज कितने ऐसे मरीज हैं जो कोरोना वायरस की वबा लेके, बीमारी लेकर अस्पतालों में दाखिले के लिए पहुंचते हैं, उनकी तादाद तकरीबन 480 से 500 के करीब पहुंच चुकी है। और अगर ये देखें कि उनमें से रोजाना के बेसिस पे किसी एक वक्त पे कितने लोग अस्पताल में क्रिटिकल केयर में दाखिल होते हैं, यानी जिनको ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही होती है, तो वो तकरीबन 3,200 के करीब है। इससे ये चीज वाज़ेह होती है कि ना सिर्फ के बीमारी बढ़ी है, ये चौथी वेव जो है कोरोना वायरस की, ये वाज़ेह तौर पर हमारे सामने, हम उसके थ्रू गुजर रहे हैं।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ دباؤ ڈال رہی ہے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ وہ بھی بڑا واضح ہے. یہ دباؤ اس وقت بہت کلیئرلی آپ کو کراچی میں تو نظر آ رہا ہے. 55% کے قریب جو کرٹیکل کیئر کے بیڈز ہیں وہ آکیپائڈ ہیں اور اس میں اضافے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن جو موجودہ فگر ہے اس کے مطابق تقریباً آدھے جو ہیں اس میں سے اس پہ لوگ موجود ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ دباؤ دیگر شہروں میں بھی نظر آ رہا ہے, مثال کے طور پہ ایبٹ آباد میں, اسلام آباد میں اور دیگر. اسی صورت میں اور اسی پس منظر میں جیسے اسد صاحب نے کہا کہ ہم قومی لیڈرشپ کے ساتھ کل اس پہ مزید مشاورت کریں گے اور کچھ آگے کی گزارشات اور سفارشات پیش کریں گے تاکہ ہم اس وبا کا منہ موڑ سکیں, رخ موڑ سکیں. آخر میں ویکسین کا ذکر اسد صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتا دیا. میں صرف آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ واضح طور پہ جو ہمارے ہاں ویکسینز لگ رہی ہیں اعداد و شمار کے مطابق, اگین یہاں ایک پلیٹ فارم پہ تمام اعداد و شمار اکٹھے کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو لگی ہوئی ویکسین, اور جو بیچ میں سے اگر کیسز ہوتے ہیں ان ویکسینیٹڈ لوگوں میں یا جو چند کیسز ویکسینیٹڈ میں بھی ہو جائیں تو اس کے اعداد و شمار ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتے ہوئے بڑے مجھے خوشی ہے کہ کم از کم 1/10 کا فرق ہے, یعنی اگر آپ نے ویکسین لگائی ہے تو آپ کو بیماری ہونے کا جو رسک ہے وہ کم از کم 10 گنا کم ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک ہی طرف کو پوائنٹ کرتی ہیں کہ ہم وہ تمام جو حفاظتی اقدامات ہیں, ماسک کا پہننا, تھوڑا فاصلہ رکھنا, کمروں کا ہوادار رکھنا, ہجوم میں نہ جانا, اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسین کو لگوانا جو ہے, یہ وہی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم مکمل طور پہ انشاءاللہ اس چوتھی ویو سے بھی نکل پائیں گے. آپ کی تعاون کا اور آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. NCOC کے سربراہ اسد عمر اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کرونا صورتحال پر میڈیا کو بریف کر رہے تھے, جس میں اسد عمر نے کہا کہ صوبوں کے ساتھ مشاورت کر کے کل وزیر اعظم کو سفارشات پیش کریں گے. ٹارگیٹڈ طریقے سے بندشیں لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ پریشانی نہ ہو. انہوں نے کہا کہ مشترکہ حکمت عملی سے کم بندشیں لگاتے ہیں تاکہ روزگار متاثر نہ ہو. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.